जी बहुत सारिया चीज़ा को थोड़िया सानू वक्खो वक् नज़र आ रही हैं और वो जो हीर का करैक्टर है आज तो पहले तक जो सुनिया सी पढ़िया है वो बिल्कुल ही उस तरह उनका अथरा मिजाज और सारिया चीज़ां असीं पढ़ते रहे। ये तो तुसीं दस्सिया हीर के करैक्टर बारे, हुण बहुत ही ज़रूरी है कि रांझे के करैक्टर के बारे भी दसो कि रांझे का करैक्टर कित्थे आके वक् हुंदा है, जिहड़ा तुहाडा रांझे का करैक्टर है उस तो और वारिस शाह साहब तो, या कि इहदे नाल कोई होर जुड़े हुए जिहड़े बाकी जिहड़े हीर लिखण वाले ने, अगर वो भी तुसीं हवाला देना चाहो तो साडे सुनन वालिआं नूं भी खुशी होएगी, मैनूं भी खुशी होएगी। हाँ जी, रांझे का जोड़ा करैक्टर है ना जी, ये 1458 च मौजदार खां दे घर पैदा होया। ये तीसरी जिहड़ी जनानी सी ना मौजदार खां सी उहदे विचों सी। राबिया खतून सी, एक सालियों खतून सी, ते तीसरी का नाम निस्बत बानो सी। निस्बत बानो जिस वे होया है कि बाबा वडेरा हो गया, मौजदार खां वडेरा हो गया, कुर्सी नशीन सी बहलौल लोधी का, परे पंचायत का आदमी सी। नूहां मुंडे विआहे गए, नूहां आ गई तो एडी परवाह नहीं सन करदियां। बाबा जी किते नाराज़ हो गया उन्हां नाल ते उन्होंने आख्या भई बीवियां दोवें जड़ियां फौत हो गई सन, तो बाबा जी ने कई बार ये भी करना भी पग मैली होनी तो पेच बदला के बन्नने, तो उन्होंने इस गल ते बड़ा गुस्सा आया तो वो सलमान खां बलोच को गए, डेरा हैबत खान जिहड़ा उन्हां दा दोस्त सी, उत्थे जाके उन्हें गल पुछया अपना हाल हवाला, तो उन्हें आख्या जी हाल काहदा है, बीवियां फौत हो गई ने तो न्याणे परवाह नहीं करते। उन्हें जनाब आख्या भी ये तो ज्यादती है। उन्हें अपनी भैन निस्बत बानो नाल जिहड़ा मौजदार खान का विआह कर दिता। मौजदार खान का जदों निकाह होया तो ज़ाहिर है वो आया तो बच्चों नूं बड़ी तकलीफ हुई, भाबियां जिहड़ियां सन रांझे दियां उन्होंने भी बड़ी तकलीफ हुई। उन्हें आख्या बाबे ने बुढ़े बारे तीजा विआह कर लिया, तो रब का करना है कि विआह तो 1 साल बाद 1458 च जिहड़ा रांझा जम पिया। जदों रांझा तीदों रांझा पैदा हो गया तो वो जिहड़े सन इहदे भरा वो होर इन्हां दी जान दे दुश्मन हो गए और रांझे निस्बत बानो नूं फिक्र पै गया कि ये जिहड़े है ने ये किते बच्चे जिहड़े ने साडे दूजियां बीवियां चों एक कोई नुकसान ना पहुँचाण या मार ही ना देण मेरे बच्चे नूं। उन्हें उस वेले मुराद बलोच जिहड़ा उहदा भतरीआ सी, जिहड़ा 5 साल वड्डा सी रांझे नालों, उन्होंने अपने कोल लैण दा ताकि वह इनू खिडांदा भी रहेगा और कट्ठे रहणगे तो हर वेले नज़र भी रहेगी। जिंदगी का काफ़ी जिहड़ा हिस्सा है वो तख्त हज़ारे विच ही मुराद बलोच ने निभाया और वो सारी कहानी दे नाल नाल चलदा रहा। तो जदों इत्थे वो इन्हां दा निकाह होया ना जी, निकाह होण तो बाद भी वो इहदे नाल नाल रहा। लेकिन जदों ये जवान होए तो मैं अगे गल तोड़ी सी, दस्सिया कि रांझा जवान होया तो उन्होंने साग पुछण गए तो साग तो मार चूचक जिहड़ा बीमार हो गया, बीमार हो के तो 7 दिनां दे विच ही कबरे जा पिया। जदों कबरे जा पिया तो उहदे तो बाद जिहड़ा मलकी सी इनू मत दिती कादर खां खेड़ा, जिहड़ा कि मेरे किस्से दे मुताबक हीर दा सक्का मामा सी, मलकी दा सक्का भतरीआ सी और वो मल खां सियाल दा मशीरे खास भी सी हुकूमत दे विच, क्योंकि चूचक दा साला सी और उन्हें उन्होंने अपनी हुकूमत दे विच जिहड़ा मालिया गुराण वास्ते मशीरे खास रखिया होया सी। और जिहड़ियां जंग दियां झैली रियासतां सन चनियोट और कमालिया, उन्हां विचों भी वो सारा मालिया जिहड़ा है अगरा के ते इकट्ठा करदा हुंदा सी। वो जिहड़ा कादर खां खेड़ा सी वो ज़मीन दा मशीरे इहदी ज़मीन दा मुख्तारे खास भी बनिया सी। हाँ जी, बल्कि मार चूचक ने उन्होंने अपनी जिंदगी च बनाया सी, लेकिन मार चूचक के फौत होने तो बाद तो वो हर शै दा मालक बन के बह गया। उन्हें अपनी भैन मलकी नाल सलाह की, उन्हें आख्या जी एड्डी वड्डी जगीर है, ये कोई 100-150 मरबा ज़मीन है, ये सारी रांझे ला जाएंगे क्योंकि नरीना लाद दी होर है कोई नहीं, पुत्तर इहदा है कोई नहीं। और इहदा ये क्यों ना किया जाए कि खानदान साडे च ये चीज़ रह जाए और इहदा निकाह जिहड़ा हीर दा वो किते होर थां कर दिता जाए। उहदे तो बाद उन्हां जदों ये सोचिया तो ये सोच के तो जदों बाद मौजदार खां जांदा सी तो उन्होंने टाल टूल छड्डदे सन। अखीर उन्हें जवाब ही दे दिता कादर खां ने, उन्हें आख्या जी बचपन के निकाह की कोई सीयत नहीं जी, हीर को नहीं जी निकाह विआह करना चाहती रांझे नाल, ये है वो है। और इसे दौरान उन्हें मौलाना नूरुद्दीन चनियोटी कोलों, क्योंकि उतों टैक्स करांदा सी और उन्हां दा सरकारी मौलवी सी चनियोट दा,
ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਸਨੀਖ ਨਿਕਾਹ ਨੂੰ ਤਰੋੜਨ ਦਾ ਫਤਵਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਔਰ ਫਤਵਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਜਦੇ ਖੇੜੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਓ ਸੀ, 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹ ਰੰਡਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਟੁੱਕਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੱਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜਦਾਰ ਖਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਸਬਤ ਬਾਨੋ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਂਝਾ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਭੈੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਭੈੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਮੜ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਾਦ ਬਲੋਚ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਕੋਈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਾ ਤੂੰ ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਹਾੜੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹੀਰ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਸਜਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਔਰ ਸਹਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿਤੀ ਵੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਨਕਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਮੁਰਾਦ ਬਲੋਚ ਨਾਲ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਗੱਲੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਜਦਾ ਖੇੜਾ ਰੰਡਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਜਦੇ ਖੇੜੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਕ ਬਲੋਚਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਔਰ ਬਲੋਚਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਿਆ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਸਹਿਤੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੀਰ ਤੇ ਸਹਿਤੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਹਿਤੀ ਆਪਣਾ ਭੇਤ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮੁਰਾਦ ਬਲੋਚ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਾ ਤੂੰ ਬਾਲਨਾਥ ਦੇ ਟਿੱਲੇ। ਉਹ ਬਾਲਨਾਥ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਗਿਆ, ਜੋਗੀ ਬਣਿਆ। ਜੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਸਜਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਹੀਰ ਦਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਰੰਗਪੁਰ ਖੇੜਾ ਕਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ। ਔਰ ਸਹਿਤੀ ਚੁੱਕ ਰਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਉਹ ਇਹਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ ਹੀਰ ਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਤੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਖੇੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਜੋਗੀ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਆਏ ਓਏ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਉਹਦਾ ਮਰੀਦ ਬਣਾਤਾ। ਔਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਜਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਜਿੱਦਣ ਜੰਝ ਖੇੜੇ ਦੀ ਢੁੱਕੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੀਰ ਨੇ ਬੜਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਿਓਆਂ ਦੇ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਮੋਏ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਦੀ ਲੱਜ ਪਾਲਣ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਖਾਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਈ ਹੋਈਆਂ ਨਿੱਕੇ ਹੋਇਆਂ ਦੀ। ਔਰ ਉਹ ਨੂਰਉਦੀਨ ਚੰਨਿਓਟੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਗੈਰ ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੀ ਸਹਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹੀਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਜੋਗੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰਾਂਝੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਰਾਂਝੇ ਕੋਲ ਸਲਾਮ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਾਲਾ ਬਾਗ ਚੱਪੜੀ, ਉੱਥੇ ਘੋੜੇ 2 ਤਿਆਰ ਸਨ। ਮੁਰਾਦ ਬਲੋਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸੰਗੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਦਫਾ ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ। ਉੱਥੋਂ ਮੁਰਾਦ ਨੇ ਸਹਿਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਔਰ ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਹੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿੱਧੇ ਕਾਲਾ ਪਠਾਣਾ ਕੋਟ ਕਬੂਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੋ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਘਟਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਮੰਗੇਤਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਸਾਕ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਸਾਕ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਵਡਕਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲਿਊ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਕਿ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਧੀ ਦਾ ਸਾਕ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਬਹਰਹਾਲ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ
ਉਹ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਅਸਾਰੂ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਝਨਾਨ ਦੀ ਠੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਏ। ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਸਹਿਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਾਰ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲਾ ਪਠਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟ ਕਬੂਲੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹਿਆ ਸੀ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਰਮਜ਼ੇ ਖਾਨ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਯਨਗਾ ਖਾਤੂਨ ਸੀ ਉਹ ਸਾਬਦਾਦ ਖਾਨ ਟੁੱਡੀ ਤੇ ਵਲੀਦਾਦ ਖਾਨ ਟੁੱਡੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਵਾਬ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟ ਕਬੂਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉਹ ਮਸਾਹਿਬ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਠਾਰ ਸੀ ਕਿ ਵਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਹਫ਼ੁਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਖੇੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਗਏ, ਰਾਹ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਵੀ ਬੜੀ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਖੀਰ ਉੱਥੇ ਅੱਪੜ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅੱਪੜ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਕਾਜ਼ੀ ਖੈਰੁੱਦੀਨ ਸੀ। ਕਾਜ਼ੀ ਖੈਰੁੱਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਣੂੰਜਾ ਸੀ ਨੂਰੁੱਦੀਨ ਚਨਿਓਟੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਚਨਿਓਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਾਹ ਤਸਨੀਖ ਦਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਜ਼ੀ ਖੈਰੁੱਦੀਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਰਾਦ ਦਾ ਤੇ ਸਹਿਤੀ ਦਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੁਰਾਦ ਤੇ ਸਹਿਤੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੱਤੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਤੇ ਉੱਜੜ ਗਿਆ ਤਖਤਾ ਹਜ਼ਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਨੂਰੁੱਦੀਨ ਚਨਿਓਟੀ ਨੇ ਰੋਕਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਾਜ਼ੀ ਖੈਰੁੱਦੀਨ ਨਾਲ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸਨ ਨਿਕਾਹ ਤੋੜਨ ਦੇ। ਔਰ ਕਾਜ਼ੀ ਖੈਰੁੱਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਖੈਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਖੈਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਹੀਰ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਸਨ ਸਾਰੇ ਖੇੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤਰੂਈ ਲਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੁਰਾਦ ਬਲੋਚ ਤੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਸਾਬਦਾਰ ਟੁੱਡੀ ਤੇ ਵਲੀਦਾਰ ਟੁੱਡੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀਰ ਖੋਲ੍ਹੀ। ਜਦੋਂ ਹੀਰ ਖੋਲ੍ਹੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਵਾਬ ਮਕਬੂਲ ਖਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਦਾਦੇ ਨਵਾਬ ਕਬੂਲ ਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਟ ਕਬੂਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਸੱਦਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲੜੇ ਕੀ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਨਵਾਬ ਮਕਬੂਲ ਖਾਨ ਨੇ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਜ਼ੀ ਸ਼ਫੀਉੱਦੀਨ ਦੀਪਾਲਪੁਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਜ਼ੀ ਤੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਦਾ ਕਾਜ਼ੀ ਸ਼ਫੀਉੱਦੀਨ ਦੀਪਾਲਪੁਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹ ਸੱਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨੇ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਾਂਝੇ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਜ਼ੀ ਸ਼ਮਸੁੱਦੀਨ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ, ਦੀਵਾਨ ਸਨ ਹਿੰਦੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਗਵਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੱਦਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਦਰ ਖਾਂ ਖੇੜਾ ਨਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨੂਰੁੱਦੀਨ ਚਨਿਓਟੀ ਵੀ ਨਾ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਫੀਉੱਦੀਨ ਦੀਪਾਲਪੁਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਾਲਾ ਪਠਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦੋ ਨੰਬਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਡਿਮ ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਝਨਾਨ ਦੀ ਠੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।